ஸ்ரீ சிவசங்கரா தேவனே, ஸ்ரீ சிவசங்கரா தேவனே. எந்தவித கல்வி அறிவும் பெறாத முகம்மது நபிதான் அல்லாவின் கருணையால் திருக்குரானை இந்த உலகுக்கு தந்தருளினார் என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது. கல்விக்கும் ஞானத்திற்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிறதா? Life is a continuous process. It's not that we are born in one janma and we die in the same janma. So we have so many births and deaths. In that 7 times we will get a very holy birth. Every 1000 years we will get a very important special birth. Every 100 years we will get a special birth. And like this the journey Punarabi Jananam, Punarabi Maranam continues. You will see so many people like Kamarajan Adar was the Chief Minister of Tamil Nadu, was a great performer. He was not qualified, but he had native intelligence. What is native intelligence? Grasping things so sharply, which even a most educated person at times may not do. So there are so many people. So that way, whoever has written Valmiki was Ratnagara, a dacoit, but suddenly he was inspired by the sogam of 2 அன்றில் பறவைகள் இல்லையா, அதை பார்த்த உடனே அவனுக்கு அந்த ராமாயண காவியம் வந்துச்சு. ஸோ ராமாயணா வாஸ் preconceived even before it could happen to Ratnagaran, who became Valmiki later. So there are so many people. So education is just a manifestation. What Swami Vivekananda says, education is a manifestation of the perfection that is already in a man அப்படிங்கிறார். Now you are sitting on the water, but you don't realize you are sitting on the water. You are sitting on petrol. You are sitting on gold. So if you search, you will find it. If you ask, you will get it. That's what Bible says. Ask, you will get it. Search, you will find it. So everything is available in this world, and for some need, for you to evolve your spirit further, உங்களுக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் சில அனுபவங்கள் வாழ்க்கையில் வரலாம். மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பணத்தை சம்பாதிப்பதைப் போலவே பகைவர்களையும் சம்பாதிக்கிறார்கள். இது இயல்பு. ஆனால் இறைவனுக்கு பகைவர்கள் இருக்க முடியுமா? பகைவர்களை அழிப்பதற்கு ஏன் பல தெய்வ அவதாரங்கள் நிகழ வேண்டும்? Whom you call as enemies to God, பகைவர்கள், you may not even think and understand that they were his gatekeepers. When 7 ரிஷிகள் போகிறாங்க, போகிறபோது அவங்கக்கிட்ட 2 கேட் கீப்பர் இருக்காங்க. தே சே வெயிட், பெருமாள் வந்து இப்போது பிஸியாக இருக்கார் உள்ள. இவங்க காசு பண்ணிடுறாங்க, பூமியில் போய் மனுஷங்களாக பாருங்கன்ட்டு. when the Lord comes, these people say we did our duty, எங்களுக்கு போய் எதுக்கு இந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. Lord says if they have done some mistake they will suffer, but they are holy people, their words should not go wrong. So you ask me a boon, whether you want to scold me in 3 births and reach me fast, or you want to praise me in 1000 births and come slowly. இந்த 2 பேரும் சொன்னாங்க நாங்கள் சீக்கிரம் வரணும் உங்கள்கிட்ட. Then he said scold me. So they are Sisupalan, Dandavakran, Ravaneswaran, Kumbhakarnan, Hiranyachan, Hiranyakashipu. So they are just Gurkhas of God. So don't attach too much of importance to this type of stories, thinking it's a big curse, it's a punishment. This is in the scriptures. Whatever I am saying is in the scriptures. So what is important is to remember the Lord. See, if you can remember God in a loving posture, you can also remember Him in the hateful posture. And if you can think God as your father or mother, you can also think Him as a friend and any Baba. Meera was there. She took to Krishna as a lover boy. And Andal was there. He took to Perumal as her husband. Is it not? Whereas Meera was already married to a Rajput king called Rana. Relationships are also in your mind, and whatever relationship you want to turn to God, it's yours.
If you want to see God as your father, mother, look to as Shiva, the elderly couple. As a friend, Krishna, and as a guru, you can take to Muruga as a teacher. So it's your choice. Whatever role you want God to play for you, He will play, because He is everything, He is everywhere, He is everyone. So it's your choice. Wherever you are comfortable, you can. பரதநாட்டியம் இருக்கும் நமது நாட்டில்தான் பயோசைன்ஸும் இருக்கிறது. ஃபில்டர் காஃபியை மறக்காத நமது நாடுதான் இந்த உலகத்திற்கு ஃபின்டெக்கில் வழிகாட்டுகிறது. நமது நாட்டிற்கே சொந்தமான ஆன்மீகத்தையும் அதன் பாரம்பரியத்தையும் பற்றி தங்களது மேலான கருத்துக்களை அறிந்து. கோரிக்கையற்று கிடக்குதன்னே வேரில் பழுத்த பழா அப்படின்னு ஒரு கவிதை இருக்குது. பலாப்பழம் இல்லையா, அது அப்படியே குலுங்குதான், சாப்பிட்றதுக்கு தான் ஆள் இல்லையா. அந்த மாதிரி we have everything which we have received from our elders and ancestors for the past 5,000 years. Because we, Egypt, Rome, we all belong to river bank civilization. நதிக்கரை நாகரிகங்கள்னு சொல்கிறது. But unfortunately, we got ruled in the last 400 years by Muslims, then by Portuguese, French, and then portions I am talking about, then British. So we have developed a slave mentality. We are not independent even to think about our potential. நமக்கு நம்ம பொட்டென்ஷியலே தெரியல. We feel others are very important. Vivekananda was once asked, Narendra who turned into Vivekananda கேட்குறாங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, it is not that America has anything to teach me, but all these Indians are looking to America. So I wanted them to see me, so I am standing there. இப்போ அங்கே தான் எல்லோரும் பார்ப்பாங்கன்னா அங்கே போய் நின்றுன்னு பேசணும், அதனால தான் அமெரிக்காவில் போய் பேசினேன் அப்படின்னாரு அவர். So it is not that we have to learn anything from anyone, we already have, but we have such inferiority complex about us. Very, very inferior we feel about ourselves. நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் எல்லாத்தையும் சொல்லணும், அப்போது அவன் வெள்ளக்காரன் சொல்லிட்டான் அப்படின்னா. Your quotations are also saying, Milton said this, Keats said this, Shelley said this. What did they know? They don't know anything. Paradise Lost and Paradise Gained is a 16th century poem, that's all. அதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான். புராணங்களில் இருக்குது, உபநிஷத்தில் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு நாவல் இருக்குது, த கிரேட்டஸ்ட் மிராக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிரேட்டஸ்ட் மிராக்கிள்னால் என்னென்னா, ஒரு ஆள் இந்த மாதிரி மாடியில் இருப்பான். அண்டு ஒரு லேடி இல்லையா, அவள் சிக்காகோவில் ஐஸில் மாட்டிக்கின்னு இருக்கும் காரு, யாராவது புஷ் பண்ணால் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். இவன் மேலேருந்து பார்க்குறான், கீழே இறங்கி வந்து ஒரு புஷ் கொடுக்குறான். அந்த கார் கிர்ன்னு போயிடுது. அவள் கொஞ்ச தூரம் போய் பார்க் பண்ணிட்டு ஓடி வந்து இவனை ஒரு ரக் பண்ணி ஒரு சீக்கிஸ் கொடுத்துட்டு அவள் பாட்டிக்கு ஒன்றும் பேசாமல் போயிடுறான். இது ஒரு இன்சிடெண்ட். அவன் தன்னை வந்து இந்த ரேக் பிக்கர்னுவான், குப்பை பொறுக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லிக்குவான். ரேக்னா குப்பை, குப்பை பொறுக்கிறவன்னு சொல்லிக்குவான். ஒரு ஆள் அவன் கேட்பான், நீ நல்ல பங்களாவில் இருக்க, காரெல்லாம் வச்சுருக்க, வசதியாக இருக்க, நீ ஏன் உன்னை குப்பை பொறுக்கிறவன்னு சொல்லிக்கிற அப்படின்வான். அவன் சொல்லுவான், ரேகுன்றது இந்த உடஞ்சி போன கொக்கோ கோலா டப்பாவும் குப்பை பழைய பேப்பருன்னு நினைக்கிறியா? அதை விட மோசமான குப்பையை நாம் மென்டலாக வச்சுருக்கோம். நான் உருப்பட மாட்டேன், அவ்வளோதான், மை லைஃப் இஸ் டூம்டு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸாக நீ குப்பையாக வச்சுருக்க. அந்த குப்பையை எடுத்து போடுற வேலையை நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். தட்ஸ் வை ஐ கால் மை செல்ஃப் a ரேக் பிக்கர். ஐ ஃபில் பீப்புள் வித் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னும். அதுக்கும் சொல்லுவான், ஆர் யூ ட்ரைங் டு ப்ளே த ரோல் ஆஃப் எ மெசா அப்படின்னும். ஒரு கடவுளுடைய வேலையை, தீர்க்கதரிசியோட வேலையை நீ செய்ய போறியான்ட்டு சொன்னால், யுவர் மிஸ்டேக் அண்ட் காட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேட் ஹியூமன் அப்படின்னும். இந்த உலகத்தில் இயேசு ஆகட்டும், ராமர் ஆகட்டும், கிருஷ்ணர் ஆகட்டும், தே ஆல்வேஸ் கேம் அஸ் ஹியூமன் அண்ட் பிளேட் ஹியூமன். அதனால் யுவர் மிஸ்டேக் அண்ட் காட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேட் ஹியூமன் அப்படின்னு. அப்போ அவனை கேட்குறாங்க, இந்த எண்ணம் உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு. அவன் சொன்னால், இதுதான், ஒரு நாள் காரில் தள்ளி விட்டேன், அந்த பொண்ணு ஒன்றுமே பேசலை, ஓடி வந்து என்கிட்ட ஒரு லவ் காட்டிட்டு போனான். அப்போ நான் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தோன்றா துணையாக கேட்டலிஸ்ட்னுவாங்க இருக்க முடியுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதனால தான் இந்த ரோலை ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லுவாங்க. இது அந்த கிரேட்டஸ்ட் மிராக்கிள்னு சொல்லக்கூடிய புக். இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷில் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பொட்டென்ஷியல். உங்கள்கிட்ட என்ன பொட்டென்ஷியல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு ஆள் நல்ல ஒரு மகான் மாதிரி எல்லாரும் அவங்ககிட்ட வருவாங்க, கும்பிடுவாங்க அவனெல்லாம். அப்போ ஒரு நாள் அவன் சொல்லுவான், ஐ குவிட் அப்படின்வான்.
இப்போ நான் இந்த சேர்லேருந்து எந்திரிச்சு குவிட்டுன்னு போயிட்டேன் அந்த மாதிரி அவன் சொல்லுவோம். அப்போது எல்லோரும் நோ ஹவு கேன் யூ குவிட், வி ஆர் ஆல் டிபெண்ட் ஆன் யூ ஃபார் அவர் கைடன்ஸ் இன் லைஃப் அப்படின்வாங்க. அது சொன்னால் ஐ சோஸ் டு ப்ளே திஸ் ரோல், நோ ஐ வாண்ட் டு குவிட் அப்படின்வான். அதுக்கு அவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு ஆல் த பவர் காட் கேவ் யூனுவான். இந்த கேட்டிஸ் அவுட் ஆஃப் பேக் அதுதான். இவங்களுக்கு இவன் வேண்டியதில்லை, இவனுடைய பவரை வச்சு அவனுக்கு பேதி வரக்கூடாது, மூத்திரம் ஒழுங்காக வரணும். அதனால் அதுக்காக தான் இவனை தேடுறது. அவங்க சொல்லலாம், யூ வாண்ட் தட் பவர், ஐ வில் கிவ் யூ அப்படின்ட்டு. எனி ஒன் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட், ஐ வில் கிவ் யூ ஆல் மை பவர்ஸ், பட் ஐ வில் நெவர் டெல் யூ தட் இட் இஸ் அ போரிங் ஜாப் அப்படின்னுவான். இந்த சாமியார் வேலை போர் அடிக்கிற வேலைன்றதை நான் உனக்கு சொல்ல மாட்டேன். யூ வாண்ட் பவர், ஐ வில் கிவ் யூ அண்ட் கோ அப்படின்வான். அதுக்கப்புறம் அவன் சொந்த பணத்தில் ஒரு டக்கோட்டா ஃப்ளைட் வாங்குவான். நேராக போய் ஒரு பெரிய மைதானத்தில் அதை பார்க் பண்ணிவிட்டு அவனே சூப் போட்டு குடிச்சிட்டு ஜாலியாக ஆகாசத்தை பார்த்து படிச்சுன்னு உட்காந்துருப்போம். ஒரு யங்ஸ்டர் அவங்ககிட்ட ஒரு நாள் வரும், சார் நான் ரொம்ப நாளாக உங்களை பார்த்துன்னு இருக்கேன், வசதியாக இருக்கீங்க, ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு அவன் சொல்கிறான், ஐ வில் கிவ் யூ 6 தியரிஸ். தீஸ் ஆர் ஆல் தியரிஸ் ஆஃப் எல்யூஷன் பேர். நம்பர் 1, யூ ஹேவ் எ ரைட் டு லீட் த லைஃப் விச் யூ வாண்ட். நீ எப்படி வாழணும்னு நினைக்கிற நீ வாழலாம். 2, பட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஆப்போசிட் பர்சன் ஆல்சோ ஹேஸ் த சேம் ரைட் டு லீட் த லைஃப். அவனுக்கும் அதே உரிமை இருக்குங்கிறது நீ ஒத்துக்கணும். 3, இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் வை யூ சூஸ் டு லிவ் இன் அ பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் யூ கேன், அதர்வைஸ் யூ நீட் நாட். 4, அதர்ஸ் மே கண்டம் யூ பட் டோன்ட் பாதர் அபவுட் தட். மற்றவங்க குறை சொல்லுவாங்களே நீ நினைக்க தேவையில்லை. 5வது, இஃப் யூ ஆர் அஃப்ரைட் ஆஃப் டெத், நெவர் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் டெத், பிகாஸ் வாட் யூ கால் அஸ் த டெத் ஆஃப் எ கேட்டர்பில்லர் இது எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் எ பியூட்டிஃபுல் பட்டர்ஃப்ளை. ஒரு அருவருப்பான கம்பளி பூச்சி செத்தாக தான் அழகான வண்ணாச்சி பூச்சி வரும். அதனால் மரணத்தை பற்றி கவலையே படாத அப்படின்னும். லாஸ்ட்டு, நெவர் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு. ஏன்னா D-Day, கயாமத்து, ஜட்ஜ்மெண்ட் டே, ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம். நெவர் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு, பிகாஸ் இஃப் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் டெஸ்ட்ராய்டு, தேர் ஆர் 13 more வேர்ல்ட்ஸ் இன் காட்ஸ் கிரியேஷன். இன்னும் 13 உலகம் இருக்குது. கடவுள் டிகிரி 14 உலகத்தில் ஒன்று தானே போகுது, இன்னும் 13 இருக்குது அப்படின்வான். இதுதான் தியரி ஆஃப் இல்யூஷன் சொல்கிறது. இப்படி தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் வெரி குட் புக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ், பட் ஹூ ரீட்ஸ்? நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் படிக்கிறது இல்லை, இதெல்லாம் எதுவுமே படிக்க மாட்டாங்க, ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க. லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஒரு சாதாரண ஆள் ஸ்பெயினில் இருப்போம், அவனுக்கு ஈஜிப்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, பிரமிட்ஸ், அதுக்குள்ளே தங்கம் இருக்கும், வைரம் இருக்கலாம், பெரிய பெரிய கனவுகளெல்லாம் வருது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி தன்கிட்ட இருந்த ஆடு மாடெல்லாம் விற்றுப்பிட்டு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்பெயின் டு கோ டு ஈஜிப்ட். ஒரு 1 day கேப்பில் யாரோ திருடனுங்க வந்து இதெல்லாம் பிடிக்கின்னு போகிறாங்க. இவனுக்கு சோத்துக்கே ஆட்ரி. என்ன பண்ணுறது? போய் ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் வேலை செய்வான், அன்றைக்கி சாப்பாடு கிடைக்கும், இப்படி பண்ணுவான். ஒரு உயரமான ஒரு ஆள் வருவார். அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய மகான், ஒரு ப்ராஃபெட். அவன் வந்து சொல்லுவார், நீ எங்கூட வா, பரவாயில்ல, நானும் உன்ன மாதிரி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 2 பேரும் நடந்தே போவாங்க. அங்கங்கே வண்டி கிண்டி இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டு அங்கே போய் சேருவாங்க. போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓஎஸ்எஸ்ன்னுவாங்க, ஒரு பாலைவனம், அதுக்கு நடுவில் ஒரு சோலை, அங்கே போய் 2 பேரும் தங்குவாங்க. தங்குற போது திருடனுங்கெல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் வச்சுருக்கீங்கன்னு இவங்ககிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்சத்தையும் எடுத்துன்னு போகிறாங்க. அந்த ப்ராஃபிட் இல்லை மகான், அவர்கிட்ட போய் நீ என்ன வச்சுன்னு இருக்க உங்ககிட்டன்ட்டு சொன்னால், ஐ ஹாவ் தி எலிக்சர் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் டாலிஸ்மேன் அப்படின்னும். என்கிட்ட சஞ்சீவினி மூலிகை வச்சுருக்கேன், எலிக்சர், மேட் மேன் அப்படின்னு போயிடுவாங்க. அப்போ அந்த ஆள் மகான் சொல்வார், நிஜமாகவே என்கிட்ட எலிக்சர் ஆஃப் லைஃப் இருக்குது, டச் ஸ்டோன் இருக்குது, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இரும்பையும் தங்கமாக மாத்திர டச் ஸ்டோன் என்கிட்ட இருக்குது. நானே சொன்னாலையும் பாரு, அவன் வந்து முட்டாளுன்னு சொல்லிட்டு போகிறான், இதுதான் ஏன் உலகம், இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீ ஏன் வந்து இவ்வளோ தூரம் ஈஜிப்டுக்கு வந்தேன்னுவான். டு நோ திஸ் ஒய் யூ கேம் ஆல் த வே. நம்மக்கிட்டேயே எல்லா பொட்டன்ஷியல் இருக்குது, எங்கேயுமே யாரும் போக தேவையில்லை, இருந்த இடத்துலையே எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ஸ்டோரி. எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. டியூஸ்டேஸ் வித் மோரிங்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்குது. ஒரு ஆள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவான், இந்த மாதிரி என் பேர் மோரிங்கு, ஐ ஆம் 86 years old, ஐ எம் கோயிங் டு டை, பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை லைஃப்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் வித் சம்படி அப்படின்னா. ஒரு ஆள் போவோம், போய்ட்டு சார் டு யூ ரிமெம்பர் மீ, நீங்கள் டீச்சராக இருந்தபோது நான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தேன், நான் இப்போ ரேடியோவில் ஒர்க் பண்ணுறேன், ஸோ ஐ கம் டு லேர்ன் யுவர் லைஃப்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். வெல், நோ ப்ராப்ளம், எவ்ரி டியூஸ்டே யூ கம் டு மீ அப்படின்வோம். இவன் செவ்வாய்க்கிழமும் போவோம்.
போனோடனே அந்த மோரிங்ஸ் இருக்கான்ல 86 இயர்ஸ் அவன் சொல்லுவான், அந்த ஜன்னல்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்வான். இவன் ஜன்னல்லையே பார்த்துட்டு வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தேன்னா, நீளமான ஆகாசம் பார்த்தேன், ஆறுத்தை பார்த்தேன், பறவைகள் விலங்குகள் எல்லாம் பார்த்தேன், பச்சை புல்வெளிகள் எல்லாம் பார்த்தேன் அப்படின்னா. அப்போது இவர் சொல்கிறார், த பெஸ்ட் வே டு லிவ் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி வில் டை. லெசன் 1 அப்படின்வான். த பெஸ்ட் வே டு லிவ் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி வில் டை. நான் சொல்லாத வரைக்கும் இதெல்லாம் இருந்ததா இல்லையா, இந்த ஆகாசம் இருந்தது, எல்லாம் இருந்தது, இதெல்லாம் பார்த்தியா? இப்போது சாகரத்துக்கு ஒரு லெசன் கற்றுக் கொடுக்குற போது த பெஸ்ட் வே டு லிவ் இஸ் டைன்ற போது பாரு இதெல்லாம் நீ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்ட அப்படின்னு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரிமெண்ட்டாக அவர் சொல்லிக்கினே போவார் லைஃப்பில். இப்படி எக்கச்சக்கமான புக்ஸ் இருக்குது, நம்ம லைப்ரரியிலே இருக்குது. எல்லாம் நான் படித்து போட்டது தான் இருக்கும். எல்லாம் படிங்க, எப்பயாவது படிங்க. ரொம்ப சிம்பிள், நிறைய இருக்குது. ஒரு ஆள் நம்ம ஊர்லேயே எழுதுறாங்க சில பேரெல்லாம். ஒரு ஆத்மா மனித உடலை விட்டு பிரிந்து பித்ருக்கள் உலகத்திற்கு பயணப்படும் போது மகிழ்ச்சியோடு பயணிக்கிறதா அல்லது வருத்தத்துடன் செல்கிறதா? ஆத்மாவுக்கு உணர்வுகள் உண்டா? ஒரு குழந்தை உலகத்தில் பிறக்கிற போது நீங்கள் பார்ப்பீங்க, குழந்தை அழுதுகிட்டு பிறக்கும். கூட நிற்கிற மாமா, அப்பா, அம்மா, தாத்தா, பாட்டி எல்லாம் வந்து சாக்லேட் கொடுத்துன்னுட்டு பேரன் பிறந்துக்கிறான், மகன் பிறந்துக்கிறான்ட்டு ஒரே கிக்காக இருப்பாங்க. இதே ஒருத்தன் சாகிற போது அவன் மூஞ்ச பாரு, ஒருவேளை இன்னொரு டாக்டர் கூப்பிட்டு செகண்ட் ஒப்பீனியன் எடுத்துடலாமான்ட்டு. ஏன்னா அவன் செத்துருப்பாங்கிற மாதிரியே இருக்காது, அவனை பார்த்தா ரொம்ப காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக இருப்பான். ஏன்னா அவன் பித்ருலோகத்துக்கு போகிறோங்கிற சந்தோஷத்தில் அவ்வளோ காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக போகிறான். அன்லெஸ் ஹி ஹஸ் கமிட்டட் சூசைட், அவன் சந்தோஷமாக போகிறான். அப்போ அவன் வரும்போது அவன் சிரிச்சுக்கிட்டு போகிறான், கூட இருக்கிறவங்கலாம் அழுதுன்னுக்கிறாங்க, எனக்கு இவன் செத்து விட்டான், அவன் செத்து விட்டான்னு சொன்னது. அப்போது அழுது கொண்டு வந்த ஆத்மா சிரித்து கொண்டு போகவும், சிரித்து கொண்டு நின்ற சுற்றமும் உற்றமும் அழுது கொண்டு வழி அனுப்பவும் உள்ள இடைப்பட்ட காலம்தான் இந்த வாழ்க்கை. அதனால் சாவுன்றது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஜனங்களுக்கு புரியல. அதாவது மரணத்தை பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டாங்க. பாரதியெல்லாம் சொல்லுவோம், மரண பிரமாதம் நமக்கு இல்லையாம் அப்படின்னா. மரணம்ன்ற ஒரு பயம், பிரமாதம்னா பயம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க, வேலை நமனும் வருவானேல் தம்பி தனைய துணையாமோ. எமன் வர்றபோது என் தம்பி அப்படின்லாம் விட்டு போகிறானா. அதனால் என்ன பண்ணோம், உம்பர் பரவும் திருத்தணிகை மலைமேல் இருப்பார்க்கு தும்பக்குடலை எடுக்காமல் அவல வயிற்றை வளர்ப்பதற்கே அல்லும் பகலும் அலைகின்றேன் சிவகனியை சேர கருதுகிறேன். திருத்தணி மலை மேலே இருக்கிற முருகனுக்கு பூக்கூடை எடுத்துகிட்டு போய் பூஜை பண்ணலான்னு எனக்கு தெரில, எப்போ வாரு சரவணு போவானா கேஎஃப்சியான்னு சொல்லிட்டு இந்த உடம்பை வளர்க்குறதுக்காக தான் நான் அலைஞ்சி சாணி போட்டுன்னு உட்காந்துன்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புலம்பல் ஒன்று இருக்கும். அதனால் உலகத்தில் மரணம் என்பது தவிர்க்க முடியாத விஷயம். பட் நான் கொஞ்சம் முன்ன சொன்ன மாதிரி, a death of a caterpillar is the emergence of a beautiful butterfly. So if you die, you will come back to this earth to improve your skills, improve your personality, improve your spiritual power. உலகத்துக்கு திருப்பி நீ வருவ. இதுதான் புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ யாராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் unless you kill your desire, you will be coming again and again. திருப்பி திருப்பி வருவீங்க. எண்ணங்கள் இல்லாத ஒரு நிர்வாணம்னுவாங்க, அது தாட்லெஸ் மைண்ட், வாச்சா மகோச்சரம். ஒன்ஸ் யூ ரீச் தட் லெவல், யூ ஒன்ட் கம் டு திஸ் எர்த் அண்ட் தட் இஸ் அச்சீவ்ட் ஆன் திஸ் வெரி எர்த். பூமியில் தான் அந்த லிபரேஷன் கிடைக்கும். தனியாக எங்கேயோ ஆகாசத்தில் வீசா வாங்கின்னு போய் நிற்கிறதுன்னு நீ நினைக்க தேவையில்லை, இந்த பூமியில் தான் கிடைக்கும். இந்த பூமியிலேயே உனக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ வித்தவுட் ஹார்மிங் எனி ஒன், ஹர்ட்டிங் எனி ஒன் அனுபவிச்சு தொலைச்சிடு. அனுபவித்து முடிச்சுட்டு நீ இந்த சோலையும் பாடின்ற ஜெயிலு, இந்த கைதியாக இருக்கிற ஆத்மாவை வெளியே கொண்டு வந்துடுவேன். பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட் வில் விட்னஸ் ஈச் அதர், தட் இஸ் கால்ட் லிபரேஷன். அப்போ நான் பார்த்தா ஜாலியாக உட்காந்து இருக்கேன்னா ஐ எம் ஆல்ரெடி லிபரேட்டட். நவ் மை ஸ்பிரிட் இஸ் செப்பரேட் மை திஸ் திங் பிகாஸ் நவ் ஐ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம். ஐ எம் கீப்பிங் மை ஸ்பிரிட் இன்சைட் மை கண்டெய்னர். இப்படிலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் அனுபவங்களால் உங்களுக்கு வரும். ஸோ யூ வில் லிபரேட் யுவர் செல்ஃப் ஒன்லி ஆன் திஸ் எர்த், நாட் எல்ஸ்வேர். வேறு எங்கேயுமே கிடையாது. இந்த இடத்துல நீ மாஸ்டர் ஆகிடுவேன். அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி கிவன் ஏ ப்ரமோஷன் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டார்ஸ் இன் த கேலக்ஸி ஆர் ஒன் ஆஃப் தி ருத்ராஸ். 11 ருத்ரர்கள் இருக்காங்க, ஏகாதசை அப்படின்னா. இல்லை 12 ஆதித்யர்கள் இருக்காங்க, அதில் ஒரு போஸ்ட் கிடைக்கலாம். இல்லை ஏதாவது ஒரு கோயிலில் சிலையில் போய் உன்னை உட்கார வைப்பாங்க, உனக்கு அங்கே சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. அங்கே வர்ற இடத்துல நீ பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஆஃப் காட் மாதிரி வர்றவங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி நீ நல்லதெல்லாம் செய்யலாம். இல்லை ஒரு ரிவர் ஆகலாம், ஏதோ ஒன்று நீ ஆகுவேன் இந்த உலகத்தில். ரிவரேட் ஆனப்புறம் யூ கண்டினியூ டு ஹெல்ப் தி சொசைட்டி.
மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே ஒரு வல்லமை தாராயோ அப்படிங்கிறது அதுதான். we have to still slog to help the society because யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வைகம். உனக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உனக்கு அந்த லிபரேஷன் கொடுக்குறாங்க. நீ படித்த வாத்தியார் ஆகிவிட்ட, வாத்தியார் ஆகிட்டு நான் வீட்டில் எனக்கு சம்பளம் அனுப்பிச்சுன்னா விட்டுருவாங்களா? ஏதோ ஒரு கிளாஸில் போய் நீ டீச்சிங் பண்ணும் உன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம். அந்த மாதிரி எனி லிபரேட்டட் சோல் கேன் will be assigned a role. Either you choose or in the celestial kingdom they allot you a role and you have to perform that role. And பரமாச்சாரியார் கொடுத்த ரோல் என்ன? வேத சம்ரட்சணம். எனக்கு கொடுத்த ரோல் என்ன? serving the people. All these people in the worldly life, they want some guidance because they don't know really what is right, what is wrong. There are too many Puranas, too many religions, too many castes and too many தத்துவங்கள். அதனால் யாரோ ஒருத்தர் இந்த மாதிரி புரிகிற மாதிரி பேசி அவங்க எதிரிலேயே வாழ்ந்து காட்டணும், இதெல்லாம் பாசிபிள் தான் அப்படின்னு வாழ்ந்து காட்டணும். ஸோ தீஸ் அ ரோல் அசைன் டு மீ. ஸோ என்னை பற்றி வரும் அருட்சேவை வழி மார்க்கத்தினாலே நிறைந்தனல் பெருமைதனை நிலவுலகத்து படைக்க அருளாக எழுந்தனல் மாதவனே. ஸோ மை போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் சர்வீஸ் டு த சொசைட்டி, சர்வீஸ் டு தி ஹியூமனிட்டி. தட்ஸ் வாட் ஐ ஹவ் பீன் டூயிங். He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளாக பைபிள் கூறுகிறது. ஆனால் தாங்கள் குடும்பத்தில் இரு, கடைசி வரை நல்லவனாக வாழு, உன் குடும்பத்தை நேசி என்ற அருள் வார்த்தைகளை தங்கள் அடியவர்களுக்கு அடிக்கடி கூறுகிறீர்கள். பைபிள் ஆல்சோ சேஸ் தி சேம் திங். பைபிளில் ஜீசஸ் சேஸ், இப்பொழுது பசியாக இருக்கிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள், பரலோக சாம்ராஜ்யம் உங்களுடையது அப்படின்வார். ஸோ ஓவர் இஸ் ஹங்க்ரி நவ் தி கேட்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் ஓப்பன் ஃபார் தம் அப்படின்வார். அவங்களுக்காக அது திறக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் யூ வில் லீவ் எவ்ரி திங், கோ டு எ ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கம்பீட் வித் தி டெட் பேர். கரடி கூட போய் போட்டியாக தாடி வளர்த்துன்னு உட்கார்றது இல்லை வாழ்க்கைங்கிறது. இந்த உலகத்தில் நீ லிபரேட் ஆகிட்டு இல்லையா, அப்போ ஸ்ப்ரெட் தட் ஜாய் அண்ட் டெல் பீப்புள் வாட் இஸ் ரைட், வாட் இஸ் ராங். அறமிதென்றுமே மரமிதென்றுமே அருகிலாத போது யாம் அருகிலாத போது அப்படின்வாங்க. எது ரைட்டு எதிராங்கன்னு தெரியலன்ற போது ஒரு வழிகாட்டி தேவைப்படுறான். அந்த மாதிரி வழிகாட்டுவதற்காக மக்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் மகான்கள். மகன்களுக்கு கொம்பு மொழிச்சா மகான்கள் ஆயிடுறாங்க. இப்படி தான் இந்த உலகத்தில் வராங்க. ஸோ ஜீசஸ் ஆல்சோ ட்ரை டு பிளே தட் ரோல். ஈ பெர்ஃபார்ம்ட் மிராக்கிள் டு அட்ராக்ட் பீப்புள் டு ஹிம். இல்லைன்னா ஜனங்க எங்கே வரப்போகிறாங்க? ஒரு இயேசு வந்து கல் மேலே உட்காந்துட்டு உபதேசம் கொடுத்துருந்தா யாருன்னா ஒத்துக்குவாங்களா? இயேசு டு கிவ் சம் அட்ராக்ட் பண்ணால் தான் வருவாங்க, ஜனங்கள்லாம் வருவாங்க. ஸோ யாராக இருந்தாலையும் இந்த உலகத்தில் தே ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம். அண்டு இயேசு இருக்காருன்னா அவர் அந்த மிராக்கெல்லாம் பண்ணதுனால தான் ஜனங்க வராங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் மலைப்பிரசங்கம் கொடுக்குறாரு, எது ரைட்டு எது ராங்கெல்லாம் சொல்கிறாரு, ஜனங்கள் அன்பாக இருக்கிறது எப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்குறாரு, தியாகம் செய்கிறது எப்படின்னு கற்றுக் கொடுக்குறாரு. அதனால் யூ ஹேவ் டு பி அ ரோல் மாடல் டு டீச் வாட் லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் டு ஆல் அதர்ஸ். ஓகேவா? முடிக்கலாமா? பாராயணம் செய் மனமே தினமே, பாராயணம் செய் மனமே, நாராயணனாம் சிவசங்கர் நாமத்தை பாராயணம் செய் மனமே. ஓராயிரம் முறை ஜபித்தால் கூட தீராதினித்திடும் திருநாமம், பல்லாயிரமா மந்திரங்களாயினும் அனைத்திலும் மூலம் இத்திருநாமம். பாராயணம் செய் மனமே தினமே. பொல்லா பிணியும் பொல்லா துயரும் நில்லாதோட்டும் திருநாமம், எல்லார் என்பார் ஜபித்தால் போதும் எல்லாம் அருளிடும் திருநாமம். பாராயணம் செய் மனமே தினமே. குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா.